This is a letter from Shahjahanpur dated 25th October 1959. My dear Vardachari, you have written in your letter dated 8th October 1959 that as a matter of fact the master in the letter received today almost expresses concern about the misuse of transmission power in me by me, as it may be very powerful. I think it refers to para 2, page 3 of letter number dated 450 SRCM dated 4th October 1959. I believe you have misunderstood me. There is no question of misuse, and it is not in any way possible in your case. I meant that you have got such a strong connection with real power and such a tremendous force that if the bondage is removed, you will not be able to transmit according to the capacity of the Abhyasi. Since there will be no check, the Abhyas will become the target of the entire power, rushing out of full-fledged, and you will not be in a position to control it according to necessity. In your present state, if you were exercising your will, it will run like a stream. This limitation is not, however, a check to realization. I had been in this position, and my master also had put a check over it, as I did in your case. But if I form a will, the whole force will be directed towards the Abhyasi. I think I have cleared this point sufficiently. If there remains anything still, I shall clear it further. In all your letters, I feel that you are despondent over your present condition, while on the other hand I felt exceedingly happy over it. I think since you love me as your own, the condition which offers me happiness, though it may be unpleasant to you, must also be a source of happiness to you. Now, as I come to the main point, I had also written in my letter referred to above, and what I want is the dried up force, that is, forceless force, as I feel it in myself. In my case, my master, while connecting upon this state, had written to me in Persian verse meaning, such rare an attainment is not outcome of a human effort, but is a divine gift. Now see how highly did he appreciate this condition. I also complained to my master when I had a similar condition. In reply, he asked me to remove this idea, as it amounted to ingratitude towards the Lord. So, my dear Vardachari, be happy to have this as a blessing, for which I must congratulate you. This is the first chapter of your present condition.
Whatever you might be saying about it, I would not mind the least, nor attend to it in any way, and I would not rest a while till I have brought you to the dreary state like that of a TB patient, which have lost heart, feels himself incapable of slightest movement of limbs. I feel impatient to know if this has been satisfying to you. I perfectly agree with your opinion that spiritual training is more important than the construction of ashram, which is only for the convenience of others and a source of publicity. Love to children and respect to Appaji with best wishes, your Ramchandra. Keshu was always against extra activities, construction, collecting funds and all like that. He had his own way. Rajagopalachari was behind all these things. And if the force, Tirupati, 8th number 1959, my beloved and revered Gurudev, this morning I got another information that there has been no improvement for the past 2 years of an Abhyasi. This information I got from Sri Hanumant Rao, the old gentleman of 80 years. I said that if an Abhyasi is not earnest about reaching the highest and has not faith, how could such a one ever rise? What he said, that he was feeling that the atmosphere of my room is not very intense as previously. I told him that it is likely he has lost his sensitivity, or it is due to the higher tension of the room, which he could not lessen, or still that the master, for the purpose of soothing the transmission of my humble self, has produced softness rather than intensity, which is highly and more potent as transmissive power than before, being forceless force. Other abhyasis are feeling the present day transmissions very elevating. One and all feel that they are improving, and I find their love for the master is going by leaps and bounds. I myself, master, felt that thou hast poured thyself in me all the time and without interruption. What more can I say except that I do not know what I can do except to lose myself in thee. Anyhow, when anybody feels that the master's judgment is wrong and wishes to increase his own ego, there is hardly any ground for cure. Yours as body, KCV, Hyderabad, dated 25th November 1959. Dear brother, if you observe minutely, you will find day-to-day changes, subtle they may however be. What we eagerly wish for is my earnest తీసుకోండి.
What we eagerly wish for is my earnest desire to, and you are having it step by step. You like to be freed from the endless circle of rebirth. I assure you that you are destined to be so. Not only this, but you shall also be able to liberate others by His grace. The method may be dangerous, but you have power and courage to break the limitations instantly. లెటర్ ఫస్ట్లా ఈ ఫస్ట్ లెటర్లా మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అన్నది ఏ కాంటెక్స్ట్లో వచ్చింది అది అసలు అప్పుడే అడగనుంటుంది కదా, అయిపోయినాక చెప్తే. అంటే ఇంకా మీరు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. You have written your letter dated 8th October that as a matter of fact the master in the letter received today almost expresses concern about the misuse of the transmission power in me by me, as it may be very powerful. What is your doubt here? మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అన్నది ఎవరిని అడుగుతున్నారు, ఏ కాంటెక్స్ట్లో వచ్చింది అది దీంట్లో ఏమి కాంటెక్స్ట్ రాయలేదు. Perhaps because the letter is addressed to Vardachari, perhaps he might have asked in his previous letter about that. Oh, letter is addressed to Vardachari and reference in inverted commas is మీకు ఈ ముందు లెటర్లో రాసింది ఏమన్నా ఐడియా ఉందేమో అని, ఆ లెటర్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందేమో అని మీకు. perhaps he has misunderstood, stating that Vardachari may misuse that power. Or you may misuse what is the power you receive, you may be misusing it. The reference is not given. Anyway, the other day I sent on Guru. I have read it. ఇది అది చదివినాక ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చింది మళ్ళీ. Somebody asked a doubt also, some Australia asked. I have to reply to that also. But anyway, you could have asked by email, I will reply it. అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఏ గురువు దగ్గర వేర్ యూ ఫీల్ సాటిస్ఫాక్షన్, పీస్ఫుల్, కంఫర్ట్ ఈజ్ యువర్ గురు అన్నట్లు ఇంతకుముందు స్టేజ్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు వేర్ యు ఆర్ థ్రెటెండ్ టు బి అన్నది మళ్ళీ వాట్ టు డూ అన్న ఐడియా ఉన్నది. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మీ పిల్లగాడే ఉన్నారండి, యువర్ సన్స్ ఆర్ దేర్, హౌ డూ ఫీల్ దేమ్? వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు మీ ముందర మాట్లాడితే ఆర్ యూ గోయింగ్ టు టాలరేట్ ఇట్? దో దే ఆర్ యువర్ ఓన్ సన్స్. ఇష్టం ఉండి బిహేవ్ చేస్తే వాళ్ళకు వాట్ యూ వాంట్ ఈజ్ దే మస్ట్ అకార్డింగ్ టు సర్టన్ నార్మ్స్ ఆఫ్ ది హోమ్ దే మస్ట్ బిహేవ్ లైక్ దట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్ ఆల్సో. So that's a very important quotation I have sent to all. Very difficult, and that I also felt with my master,
ఇప్పుడు నిన్న రాసి నేను పంపించాను. బట్ బిఫోర్ 30 years బ్యాక్ ఐ రిటర్న్ మై బుక్ ఆల్సో. I told this, I am not able to understand what he is telling, but let me wait and see what he says. I written that in book. And the same thing, when I went to Vardhacharya first, I told you also, I didn't feel anything. And I could not express also, because courtesy and because his position, courtesy, because I am a new thing. But he has asked, you must renounce everything, your Sanjayavana and like that. I said, I can't do it. I told him, I can't. It's my family affair, Brahmin has to do that. I quoted a quotation also from Gita. Here also another quotation, he has to, I written in my book also that. So that's how it has got a bearing. It reflects. Though this what I wrote today was not known to me 30 years back. It's only few, on the day, yesterday or before, I came across this somewhere and I sent to all for information. ఇది నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అనిపించింది నిన్నటి కొటేషన్. ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇది చిన్నగా ఉంది, కానీ సెకండ్ మీటింగ్, సెకండ్ టైం నెక్స్ట్ డే రమ్మన్నప్పుడు, సెకండ్ డే వచ్చినప్పుడు మాట్లాడినాక ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ టు కమ్, దిస్ ఈజ్ ది రైట్ ప్లేస్ ఫర్ మీ అన్నట్లు ఐ ఫెల్ట్ ఎట్ దట్ టైం. కొన్ని రోజుల తర్వాత డ్యూ టు మై సంస్కారాస్ మేబీ ఈ టేబుల్ చేంజ్ చేద్దాం, ఇది చేంజ్ చేద్దాం, అది కొంచెం నీట్గా చేద్దాం అని ఆ ప్లాస్టిక్ టేబుల్ చేంజ్ చేసి ఇది పెట్టాను. పెట్టినప్పుడు మీరు చాలా కోప్పడ్డారు. యాజ్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ ఒకటి చెప్తే వినరా మీరు అని చాలా కోప్పడ్డారు. మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా నెక్స్ట్ డే కూల్లో అయిపోయారు. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకొక అకేషన్లో అట్లనే అయ్యారు. మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్గా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ పిలిచారు. అంటే దాంతో నాకు ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నా కానీ కొంచెం 3 times అయింది అట్లా ఓవరాల్గా. అప్పటి నుంచి కొంచెము ఏదైనా మాట్లాడాలి, అడగాలి అంటే కొంచెం భయం అవుతుండే. ఏం అడగాలి, ఎట్లా అడగాలి, ఏమి అంటే ఓకే అట్లనే కంటిన్యూ చేస్తే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు తెలుస్తుందిలే అని అట్లా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అని. అందుకనేసి ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఎనీథింగ్, జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆన్సర్ అంతనే. నిన్న లెటరు ఎగ్జాక్ట్గా నాకు అప్లై అవుతుంది. మీలాగానే అతను రాశాడు, ఈమెయిల్ పంపించాడు. ఎక్కడనే ఆస్ట్రేలియా నుంచి, పర్త్ నుంచి రాసి పంపించాడు. డేవిడ్ ముస్సన్ అని సార్ ఓల్డ్, నేను సానాల కింద ఇన్స్టేట్ చేసి ఉంటే అక్కడ పోయినప్పుడు నాకు ఆ స్టేజ్లో దిస్ ఈజ్ ది రైట్ ప్లేస్ అని అనిపించి, ఈజ్ మై గురు అని అప్పుడు అనిపించింది, అది కరెక్ట్. ఆ తర్వాత కొంచెం మీతో ట్రావెల్ చేసినాక ఈ థ్రెటనింగ్ భయం అనేది ఓ 2-3 ఇన్సిడెంట్ల తర్వాత అయ్యింది. ఆ తర్వాత థర్డ్ స్టేజ్ ఏంటి, వెయిటింగ్ ఫర్ ది ఆన్సర్. డోంట్ ఎక్స్ప్రెస్, డోంట్ మేక్ యువర్ గురు యాంగ్రీ, వెయిట్ ఫర్ టైం. రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానందుడికి ఇట్లనే క్వశ్చన్ వేస్తుంటుంటే చెప్పాడంట, యూ డోంట్ టాక్, జస్ట్ యూ డూ వాట్ ఐ సే ఫర్ 4 years, 4 years 7 years, దెన్ యూ ఆస్క్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అని అన్నాడంట. అది నాకు స్ట్రైక్ అయ్యి ఇంక అప్పటి నుంచి ఏది గురువుకు కోపం వచ్చే విధంగా ఏది అడగొద్దు. ఏదన్నా డౌట్ వచ్చినా మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ మెడిటేషన్ కాగానే మీరు లెటర్ చదివినప్పుడు ఈ లెటర్లోనే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంటుంది. ఐ ఫీల్ దట్ ఇండైరెక్ట్లీ గురు ఈజ్ టెల్లింగ్ టు మీ. కరెక్ట్. డైరెక్ట్లీ గురు విల్ నాట్ టెల్, ఇండైరెక్ట్లీ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ ఫీలింగ్స్ అనేసి ఈ లెటర్స్ అందుకే చాలా
సీరియస్గా చాలా అందరికీ బికాస్ అది అనుభవం ఉన్నది. అట్లే విధంగా నేను మీకు రాస్తున్నాను, మీకు అఫ్కోర్స్ చదువుతున్నది ఇక్కడ డాక్టర్ కస్తూరి మీ పబ్లిష్ చేస్తున్నాను. అది సేమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రీడ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ బికాస్ మోర్ దాన్ దిస్ మ్యాన్ వరదాచారి, ఐ వాజ్ అట్రాక్టెడ్ టు కస్తూరి మోర్ అండ్ ఆస్క్డ్, ఐ డూ నాట్ నో, ఐ హౌ టు ఆస్క్ కస్తూరి అన్నాడు ఒక 2-3 టైంలో బాబూజీ మహారాజ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఈ ఎకనాలజీ చేశారు గిఫ్ట్. సో ఆ లెటర్స్ నేను పబ్లిష్ చేస్తున్నాను, చాలా నుంచి పబ్లిష్ చేస్తున్నాను. అండ్ వెన్ ఐ రీడ్ దోస్ ఐ మైసెల్ఫ్ గెట్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అసలు ఇది కూడా సేమ్ లెటర్స్ చదువుతుంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. తాగండి, తీసుకోండి. ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ కస్తూరి బాబూజీ కరెస్పాండెన్స్ వాల్యూమ్స్, ఆ యాత్ర అనే వాల్యూమ్స్ 5 or 7 ఉన్నాయి. అవన్నీ అప్పుడు చదివాను. అన్ని లెటర్స్ ఒకటే మాదిరిగా అనిపించేవి అప్పుడు నాకు. ఇందులో ఏం మీనింగ్ ఉంది, ఏమి లేదు అని అనిపించేది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈవెంట్ ఆరిజన్ చూశాను. ఇది చూసినాక ఎందుకో నాకు ఇది అట్రాక్ట్ అయింది. వాళ్ళిద్దరి మాస్టర్ వరదాచారి లాగా కొన్ని రోజుల తర్వాత మాస్టర్ వరదాచారి ఈ లెటర్ ఏదొస్తే ఆ వర్డింగ్ ఆ మాదిరిగా తీసుకోవడం. అందుకే మెడిటేషన్ కాగానే ఫస్ట్ ఈ లెటర్. ఇప్పుడు మాస్టర్ కస్తూరికి అడ్రస్ చేయకుండా ఒక రకంగా ఉంటుంది, వరదాచార్య అడ్రస్ ఒకరికి ఈజ్ వెరీ కేర్ అడ్రసింగ్ కేర్ బికాస్ వరదాచార్య నాట్ లైక్ ఏ కస్తూరి వాజ్ లైక్ హిస్ డాటర్. రిలేషన్షిప్ కూడా ఉన్నది, ఆ రిలేషన్ కూడా ఉన్నది. వాడు మాస్టర్ ఆయన తల్లి ఎంత అక్క చెల్లెండు. బాబూజీ మాస్టర్ మదరును, కస్తూరి మదర్ అక్క చెల్లెండు, అంకుల్స్ ఆ విధంగా ఉన్నది. అందుకో వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ కూడా ఉన్నది. వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ డిఫరెంట్. బట్ ఇక్కడ he was facing a philosopher himself, great philosopher, educationist. He has PhD. He is a PhD, Vardachari, and a great scholar also. Andukorke master was always very careful in writing, addressing to Vardachari. And he himself went to Tirupati to meet Vardachari. One more thing, that's it. Anyway, it's all Bhagavad Sankalpa Vedanta. All things will be there. So, my dear beloved and revered Gurudev, this morning I got another information that there has been no improvement for the past. Tirupati nunchi rastunnadu ina Vardachari garu. This morning I got another information that there has been no improvement for the past 2 years of an Abhyasi. This information I got from Sri Hanumantrao, the old gentleman of 8 years. I said that if an Abhyasi is not earnest about reaching the highest and has not faith, how could such a one ever rise? When he said that he was feeling that the atmosphere of my room is not very intense as previously, I told him that it is likely that he has lost his sensitivity, or it is due to the higher tension of the room which he could not discern, or still that the master, for the purpose of soothing the transmission of my humble self, has produced softness rather than intensity, which is higher and more potent as transmission power than before, being forceless force. మీరు చూడలేదు వరదాచార్య ఆయనది ఇల్లు తిరుపతి స్టేషన్ తెలుసు కదా మీకు. అక్కడ ఒక ఆలయం వరదాచారి మన వెంకటేశ్వర ఆలయం ఉన్నది పెద్దది.
గోవిందరాజ స్వామి గోవిందరాజ స్వామి దాని ముందరే దాని దగ్గరే ఉన్నది. అండ్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది రష్. మీద ఒకటే రూమ్లు, ఇంతే రూము, ఇంతకంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, ఇంతే రూమ్లు. అక్కడ ట్రాన్స్మిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అయితే ఆ వచ్చిపోయాడు యాత్రికులది గొడవ బాగా ఉంటుంది. చప్పుడు న్యాచురల్. అండ్ జనం వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ, ఎవరు మన అభ్యాసెస్ వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ. సో నేనైతే ముందుగానే అందరూ ముందుగా వచ్చి అక్వై చేసుకోవాలి, ముందర ఆయన దగ్గర న్యాచురల్. ఒక్కొక్కసారి నేను అంత చేసుకొని పోయే వరకు అటు పక్క కూర్చుంటే అంత చప్పుడు వినొచ్చేది, రోడ్స్ అక్కడ చప్పుడు అంతా వినొచ్చేది. బికాస్ సిచ్యువేషన్ లైక్ ఆ రూమ్ అక్కడ ఉన్నది కనబడుతున్నది. ఆయన రూమ్ చిన్న రూమ్ ఇంతే ఉంటుంది, ఇంకా ఆ రూమ్ కలిసి ఉంటుంది అంటే అంత కూడా లేదు. సో ఇదే కానీ ఇంకో 2 ఫుట్లు వెడల్పు ఉంటుంది. దట్ ఈస్ సిచ్యువేషన్. అండ్ జనం బాగా వచ్చేవారు సండే నాడు, స్పెషల్లీ ఆన్ సండే. ఇండివిజువల్ సిట్టింగ్కి ఎవరు రాకపోయేది, నేను పోయేది, ఇంకెవరు పోయేది నాకు తెలియదు. బట్ ఇండివిజువల్ సిట్టింగ్ ఆయన టైం ఇస్తే పోతాం కదా, మనం ఒక్కడే ఉంటాం, ఎవరు లేకుండా పోయేది. బట్ సండే నాడు మాత్రం అందరూ అదే టైంకి వచ్చేవారు. సో జగ సరిపోకపోయేది. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే దట్ ఈజ్ రెఫరింగ్ టు దట్. ఒక అభ్యాస చేసేట్లేదు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. జనం ఎవరికి మనం యాత్రికులు వచ్చే స్టేషన్ ఒకటి, గోవిందరాజ స్వామి గుడి ఒకటి, అక్కడే మార్కెట్ ఉన్నది ఇంటి వెనుకకు ముందుకి. సో అయితే జనం అలా యాత్రిక ప్లేస్ అది. పీపుల్ బి కమింగ్ మూవింగ్ లైక్ దట్. ట్రైన్స్ వస్తూ పోతుంటాయి, చప్పుడు వినాల్సింటే చాలా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంటుంది. హనుమంతరావు అని ఆయన సీనియర్ ఆయన రాశాడు మునుపట్లాగా లేదు అంటే ఈయన కారణాలు చెప్తున్నాడు. ఇట్ మే బి దట్ అండ్ అదర్ అభ్యాసెస్ ఆర్ ఫీలింగ్ ది ప్రజెంట్ డే ట్రాన్స్మిషన్ వెరీ ఎలివేటింగ్. నన్ను అడిగేవాడు ఎలా ఉన్నదంటే నేనేం మాట్లాడకపోయేది. ఇండివిజువల్ సిట్టింగ్కి పోయినప్పుడు అడిగేవాళ్ళు ఎలా ఉన్నదంటే పర్వాలేదు సార్, మరి నాకేం అనిపించలేదు. ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఫర్ సో మెనీ months. I could not feel anything, but I was not discouraged. I was going. I told what happened. Madras పోయినాకనే I got it. అదే రాఘవేంద్రరావు తెలుసు కదా, ఆయన అప్పుడు వచ్చి ఇచ్చేవాడు. అప్పుడు బాగా అనిపించేది. కారణం ఇప్పుడు నాకు అప్పుడు తెలియదు, ఇప్పుడు తెలుస్తున్నది. ఆయన కేసు వస్తే హై లెవెల్లో ఇచ్చేవాడు. హై లెవెల్ ఇస్తుంటే చాలా సటిల్గా ఉంటుంది, సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొండ ఎక్కినా కొద్దీ మనకు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు, బ్రీత్ ఇబ్బంది ఉంటుంది పైకి పోయినా కొద్దీ. అందుకని మనం క్యారీ చేస్తారు, ఆక్సిజన్ క్యారీ చేస్తుంటారు, పైకి పోయేవాడు. ఇది అంతే. ఆయన హై లెవెల్ నుంచి కిందికి దిగి వచ్చి ఎగపోయేది. ఆయన హై లెవెల్ నుంచి ఇచ్చేవాడు. ఒక్కోసారి మాస్టర్లో ఇచ్చేస్తే నాకేం అనిపించకపోయేది. ఆయన తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేవాడు. ఐ వుడ్ నాట్ డిడ్ ఎనీథింగ్. నాకేం అనిపించకపోయేది. ఎందుకు చెప్తున్నా, పరిస్థితి అలా ఉంటుందని. అదే రాఘవేంద్రరావు సార్ వచ్చి ఇచ్చిన అక్కడ పోయినాక వస్తుంది, మెడ్రాస్ పోయినాక చేంజ్ వచ్చేదని చెప్తున్నా కదా. అది సంస్కారాలు అడ్డుపడుతుంటాయి. అందుకని మీకు కూడా ఎవరైనా అట్లా ఫీల్ కాకూడదు అని. ఇట్ టేక్స్ టైం. ఈ డేవిడ్ మూస్ అని చెప్తే కదా, అక్కడ నేను తిరుపతికి పోయినప్పుడు అలా ఇచ్చేవాడు. అక్కడ తిరుపతికి అప్పుడు మా పిల్లలు తీసుకుపోయేది పోయేది. మొదటికి ఆయనకి ఏం పోయేది. ఇదే బిజినెస్ మ్యాన్ డేవిడ్ మూస్, కార్లు వీళ్ళు ఇవన్నీ. తదుపరి ఫెల్ట్ చాలా చేసిపోయింది. ఇవన్నీ టైం పడుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు మీ లెవెల్ ఉంది మీకు, యూ ఆల్రెడీ అదర్ పోయిన వారని చెప్పాను, యు ఆర్ ఇన్ ది ఓషన్ అబిస్ అని చెప్తే కదా. ఇది ఆ టైం వచ్చిన ఆయన బికాజ్ మనం చేసేవాళ్ళం కాదు. ఇట్ ఈస్ హీ డస్ ఇట్ టు టెల్ ది ట్రూత్. ఇవన్నీ స్పిరిచువల్ స్టేజెస్ అని నేను కనుక్కున్నాను, ఆయన కనుక్కున్నాడు. యు అండర్స్టాండ్ అయిపోయాను. అండ్ హీ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇట్. దో ఐఎమ్ ఓన్లీ మీడియం, బట్ యాక్చువల్ డూయర్ ఈజ్ హీ. చేసేవాడు అతను, నేను ఒక మీడియమే అంతే.
సో మీరు అడిగారు నాకు ఇంకా ఎప్పుడు వస్తుంది, ఐ కుడ్ నాట్, బట్ సడన్ లేవు ది అదర్ నెక్స్ట్ వీక్, పోయిన వీక్ చెప్పారు మీకు వచ్చిందని. నౌ ఐఎమ్ ట్రాన్స్మిటింగ్, అఫ్కోర్స్ ఎవ్రీడే ట్రాన్స్మిట్ మార్నింగ్ మెడిటేషన్ మీకు అందరికీ ఇస్తుంటాను. నౌ ఎవరెవరు ఎక్కడ పొజిషన్ ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్పి ఆ పొజిషన్ ట్రాన్స్మిట్ ఇస్తాను నేను. తెల్లారుజామున వీళ్ళందరి నామరూపాలు తీసుకొని వీళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు అనుకొని ఆ లెవెల్ ముందు చెప్పి వాళ్ళ పేరు చెప్పి వాళ్ళు ఆ స్పిరిచువల్ లెవెల్ చెప్పి ట్రాన్స్మిట్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఓషన్ బ్రిడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ముందు, మీరు ఓషన్ బ్రిడ్జ్ చెప్పకపోయేది, మీరు ఇది దీంట్లో చెప్పేది వెనుకకున్నది పరబ్రహ్మాండ మండలం ఉన్నారని మీరు, మన శ్యామ్ ప్రసాద్, ఇంకో కేవి ప్రసాద్ అని, ఒక గోపాలకృష్ణరావుని చాలా నుంచి కృష్ణ బ్లిస్ చెప్పుకొని వచ్చాను. ఇంకో కొంతమంది ఉన్నారు అట్లా. తిరుపతిలో ఆ గోవిందస్వామి, సత్యనారాయణ, మేనన్ అని ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్పేసి వాళ్ళు ఓషన్ బ్లిస్ మీరు ఉన్నారని ట్రాన్స్మిట్ ఇచ్చేది. బట్ నేను పోయిన వారి నుంచి మీరు దాంట్లో ఉన్నారని ప్రపోజ్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ ఇస్తున్నారు. మీరు అమెరికా రవి లాట్ ఆఫ్ జాబ్ దేర్, ఆయనను ఇంక్లూడ్ చేశాను అన్నమాట. చేసుకుని ఎవరెవరు ఎక్కడ పొజిషన్ ఉన్నారో చెప్పుకొని ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్తుంటే ఆ లెవెల్లో ట్రాన్స్మిషన్ ఇస్తుంటారు అన్నమాట. అండర్స్టాండ్, దట్ ఈస్ ది థింగ్. ఇక సండే నాడు నేను రాత్రికి ఇక్కడ మనకు రాత్రి అవుతుంది, వాళ్ళకు పగలవుతుంది. అది పెడతారు, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టి ఇస్తుంటాను కదా, అది వాళ్ళకి అట్లా ఇస్తున్నానని చెప్పి ఎవరెవరైతే అటెండ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ట్రాన్స్మిషన్ ముట్టుకాక వాళ్ళందరూ ముట్టుతుంది అని చెప్పి ట్రాన్స్మిట్ ఇస్తుంటే ఇవాళ నేను వాళ్ళని చేయలేదు. బట్ ట్రాన్స్మిట్ గో టు దెమ్ దోస్ హూ అటెండింగ్ దట్ సండే through the portal of New York, Ravi, చూసిన పోర్టల్ ఆయన న్యూ జెర్సీ పోర్టల్, ఆయన న్యూ జెర్సీలో ఉంటాడు. టు ది పోర్టల్ ఆఫ్ న్యూ జెర్సీ అని అని చెప్పేసి హూ ఆర్ అటెండింగ్ టు దట్ టు ది పోర్టల్ ఆఫ్ న్యూ జెర్సీ రవి అని చెప్పి వాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన వాళ్ళు. నాకు వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలియదు కూడా, బట్ వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ ఇట్ గో దేర్, వాళ్ళకి అందాలనే ఉద్దేశం వల్ల సంకల్ప శక్తులు చేస్తుంటాం. అదే ఎవరెవరు ఉంటారో ముందు వాళ్ళని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనం డైలీ ఇస్తారు వాళ్ళు. నేను మెడిటేషన్ చేసి నేను కూర్చొని ముందు వాళ్ళని చెప్పి దెన్ ఐ ట్రాన్స్మిషన్ స్టార్ట్ చేస్తానంటే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఏ లెవెల్లో పొజిషన్ వాళ్ళందరికీ అట్లా ఉండాలని. దిస్ ఈజ్ ది వే దట్ హీ డైరెక్ట్స్ ఇట్. మనం చేసేది ఏం లేదు దీంట్లో. సార్లు ఇట్లా న్యాచురల్స్ ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారు తెలియకపోతే ఎట్లా ఆ లెవెల్లో అందాలి. యు అండర్స్టాండ్, ట్రాన్స్మిషన్ ఎన్నో లెవెల్స్ ఉన్నాయి, స్పిరిచువల్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఆ లెవెల్లో మనకు అందాలి. అండర్స్టాండ్, అది ఇది మనం ఒక సంకల్పం చేయకపోతే జరగదు అది. జరుగుతుంది. Our other abhyas feeling this present day transmission very elevating. One and all feel that they are improving, and I find their love for the masters growing by leaps and bounds. I myself, Master, felt that thou hast poured thyself in me all the time and without interruption. What more I can say except that I do not know what I can do except to lose myself in thee. Student, he is a philosopher himself. K.C. Vardachari is a philosopher and teaching SV University professor, philosophy professor. Radhakrishnan ko classmate, Dr. Radhakrishnan unde, President of India, but before that he was a professor. Only thing is he was a classmate of Nehru in England. That gave him the political chance
of coming and becoming the president and all that. Otherwise he was a teacher, Andhra University teacher ga unde Sarnadu. Though he was a philosopher, and ఏదైనా భగవత్ సంకల్పంగా రాసి ఉండాలి, మనం అనుకుంటే ఏది జరగదు, జరుగుతుంటుంది సార్. Anyway, when anybody feels that the master's judgment is wrong and wishes to increase his own ego, there is hardly any ground for cure. So we'll stop it. Thank you very much.